여기 숙소에서 나오자마자 여기도 광장이 있는데 이렇게 분수대도 있고 잘 꾸며져 있네요. 여기도 또 무슨 옛날 위인의 동상이 있는데 아마 필리포 2세의 동상인 것 같습니다. 멋있고, 저는 지금 이제 워킹 투어를 위해서 가야 되는데 여기서 이제 걸어서 한 46분 걸린다고 하고, 그 다음에 대중교통을 타도 46분이더라고요. 그래서 그냥 걸어가기로 했습니다. 여기가 이제 알렉산더 대로인데요. 신호등이 저렇게 저쪽은 켜지고 여기는 반만 켜져요. 그래서 좀 뭐 저쪽을 못 가고 여기서 기다리고 있어야 되고, 근데 또 저기가 또 이제 꺼져 버리고 좀 불합리한 것 같아요. 할 수 없이 여기서 기다려야죠. 여기도 분수대 동상이 있고, 그 다음에 또 좀 교회가, 유명한 교회가 있는데 여기도 동상이 있고요. 근데 지금 그 워킹 투어를 10시에 마케도니아 광장에서 출발한다고 하는데 지금 시간이 아슬아슬해요. 아까 하여튼 그래서 그냥 서둘러서 가보도록 하겠습니다. 그냥 바르다르 강을 따라서 가다 보면 저 석교 있는 데가 이제 그 마케도니아 광장이니까 석교를 건너면은 이 강을 따라서 가도록 하겠습니다. 여기도 무슨 태원 같은 게 있는데 이제 어떻게 여기까지는 안 오고 저 문명의 다리까지 왔었거든요. 지금 워킹 투어 시간에 맞추려고 바쁘게 가고 있는데 자꾸 이쪽 너무 잘 꾸며놔가지고 시간이 자꾸 지체되네요. 근데 뭐 다 왔으니까 좀 앞인데 이제 한 10분 남았거든요. 마케도니아 광장에 도착했고요. 저기 가이드도 만났고요. 다른 사람들도 또 저기 있습니다. 근데 출발하기 전에 5분 정도만 더 다른 사람들 오는 거 기다리겠다고 그래가지고 자유시간을 좀 가지라고 해서 급한 대로 ATM에서 돈을 좀 찾았고요. Okay, everyone, okie dokie, let's get around, let's have fun. I think it's the time for me to start with the tour. I'd like to introduce myself. First and foremost, I'm Dario. I've been born and raised here in Skopje, and it is for the past 25 years I've called this city my home. It is for this reason I believe I'll be a good guide for you, because I can show you all of this through the lenses of a local. Now, the concept of the tour is as follows. We will cover both new part of town and old part of town. How can you tell the difference between the two? It's pretty simple. You take a look at the river. From the river towards us is going to be the new, and from the river on the other side of the banks of the river will be the old. So, over here we see a bunch of statues. We'll cover that. We'll speak a little bit about politics. Mother Teresa was born over here. A little bit of architecture, and then we cross back the stone bridge, go into the old part of town where we will see the typical things that the Ottoman used to build. Now, it's gonna take us around 2.5 to 3 hours, really depending on just how many questions you have and how long do you want the tour to last. If I'm boring, I'm gonna cut it short. Okay, so that aside, I'd like to move to the point where I'm going to give you your historical summary of this region. So a little bit. 테레사 수녀님에 관해서 이제 이야기를 설명을 듣는데, 여기 갈색 옷을 입으신 여자분이
자기 친척이라고. 그러니까 할머니 댁에서 그 자매였다고. 근데 그쪽에 이제 후손이 없어서 자기네 가족이 그 유산을 다 물려받았는데 정부에서 그냥 가져갔다고. 그런 또 이야기를 하네요. 여기는 어저께 어떤 개선문이고요. 네, 뭐 어저께 힘든 가운데도 대부분 둘러봤었는데 가이드를 또 만났으니까 가이드를 따라서 한번 돌아보려고 합니다. I invite you to take a look at that sign over there where it says Macedonia. We can see it quite well, but I think you get the point, right? So it says Macedonia over there. 이 개선문은 마케도니아의 독립을 기념하기 위해서 세운 개선문이라고 합니다. Both of these two places act as a ceremony place to figure out the irony of this. 여기서 주로 This is the 결혼식을 building of 한다고 합니다. independency, and on top of the building of independency, you have wedding ceremonies taking place. Does this make sense? No. Doesn't. 저기 가이드가 지금 이야기하는데 은행에서 돈을 찾으려면 저 파란색 저 뭐라고 하는 은행인지 모르겠는데 저기서 찾으면 수수료가 없다는데 그걸 몰라갖고 여태까지 돈을 조금 찾는데도 수수료를 계속 350 데나르씩을 냈었거든요. 방금 전에도 돈이 좀 필요할 것 같아서 찾았는데 또 그냥 어쩔 수 없이 350 데나르를 냈는데 저 은행 간판을 기억해야 되겠습니다. 현지인 가이드의 이 투어를 따라다니니까는 그런 좋은 정보도 없고 좀 일찍 알았더라면 좋았을 텐데 말입니다. 사실 350데나르가 한 7,500원 정도 되거든요. 7,500원, 8,000원. 근데 사실 뭐 저 말씀드렸듯이 큰 돈을 찾아 놓으면은 이제 나중에 환전을 못 하니까 나갈 때 억지로 그걸 다 써야 돼서 필요한 만큼씩만 좀 찾고 있는데 뭐 오늘도 이제 3,000 데나르를 찾았는데 350, 그러니까 10%가 넘는 돈을 수수료로 내서 좀 많이 아까웠거든요. 네. Is getting half of those or above. Now, when it comes to the political atmosphere of the country, we have three powerful political figures. First and foremost, 가이드가 굳이 이 건물로 오더니 전통 아침 식사로 많이 먹는 전통 빵을 사서 한 조각씩 먹어보라고 주는데 그게 이제 바삭하게 구워진 겉 표면에 안에는 이제 촉촉하고 고기를 다져서 넣고 양배추를 다져서 넣더라고요. 맛은 있었는데 좀 짭짤하고 또 일행 중에 베지터리언이 있어서 그분은 안 드신다고. 근데 이제 이렇게 감자나 치즈를 넣고 만드는 데도 있나 봐요. yes. You already know. Okay, everyone. So, in introduction, I mentioned this one thing: the city is divided to new and old. So why? What's the need for the city to be divided to new and old? This building. The main reason. So this was supposed to be the old railway station, and it was built 150 years ago. So prior to 뭐라고 있는지 모르겠지만 이 은행이 아까 수수료가 없다고 말하는 은행입니다. 이 시티 투어의 장점이 이 주요 관광지들과 역사에 관해서 설명을 해주고 사실 그 안에는 들어가지는 않습니다. 그러니까 이제 돈 받고 하는 상업적인 관광이 아니기 때문에 그러니까 먼저 어느 도시를 가면은 워킹 투어를 통해 가지고 한번 좀 그 도시의 역사와 문화적인 이해를 가지고 또 알려주는 관광 명소들에 대해서 이제 정보를 가지고 그 관광 명소를 그 다음날부터 이제 개별적으로 방문하는 게 좋은 것 같습니다. him.
So who is he? 이 What has he 마케도니아 done? 광장이 원래는 텅 비어 있었는데, 그래서 63년도에는 주차장으로 이용됐었는데, So 이걸 좀 아름답게 만들자고 해서 2014년 계획이라고 해서 이 동상들을 또 만들고 건물도 짓고 그러기로 했는데, greatest wish of 지금 Philip 저 II 보이는 was this: 건물 conquer 아직도 Persia, to 25년인데도 do 아직도 this. 건설 중이고, But 당초 in 1940s, 계획했던 he never, 예산보다 ever managed to do 어마어마한 this. 많은 돈이 At the time 들어갔고, of 저 Alexander 알렉산더 the 대왕의 18th, 동상만 해도 but right now what 돈이 Alexander 뭐 tries to do 몇백만 is 불이 take 들었다고 this 하면서 and in his 이거에 honor. 관해서 이제 So, 뭐 what he does 시민들 next 간에 is 의견이 builds an army 많지만은 over here in the Balkans, and he 여기를 starts 그 moving 동상의 towards 도시로 the east. 만들어서 관광 자원으로 쓰겠다는 그런 정부의 의지가 반영돼 있다고 설명을 해주고 Right now he 있습니다. has his 어제는 못 봤는데 그 다리 밑에 다이빙하는 여자의 모습이 있고요. 또 한 사람의 다리가 물속에 나와 있고, 그러니까 잠수를 한 사람의 모습이고, 저런 동상도 있네요. Good. So, shall we? Bravo. Bravo. Perfect. What about this one? It's a little bit trickier. Thank you. Lagonar. Perfect. 가이드 설명에 의하면 이 그 필리포 2세가 정확히 보고 있는 쪽이 여기서는 안 보이지만은 그 알렉산더 대왕 쪽이고, 지금 그렇게 손을 들고 있는 게 알렉산더 대왕을 응원하기 위해서라고 합니다. 스코페 요새인데, 이따가 저기는 한번 따로 올라가 보려고 합니다. So delicious. Try this out. You'll thank me afterwards. Goes very well with coffee, Turkish tea, stuff like this. And you can find this all across Jol Bazaar. Hello. Hello. This is how many of the old stores look like. Just one guy working a little bit kind. Yes, yes, this. Hey, chicken. Bizim Türkçe'nin bir yolu ise bana tamamen yarın ama sen bir daha. Yaşına götürüyor. 이 집이 가이드 말로는 직접 브로링을 하는 맥주집이라는데, 이 집 맥주가 맛있다 그래서 가이드 앞으로 그래서 목도 마르고 맥주 한잔 마시려고 왔습니다. 분위기는 이렇고, 아까 그 가이드가 맛있다고 하는 맥주집에서 다리도 쉴겸 맥주 한잔 마시고 왔는데, 네, 지금 1시거든요. 아까 근데 모스크에서 그 기도 소리가 나오더니 지금 기도하는 타임인가 봐요. 그래서 대부분 무슬림들이 지금 길에서 이렇게 거의 다 차지하고서 기도를 하고 있어. 이쪽으로 내려갈 수가 없고 좀 돌아서 내려가야 될 것 같은데, 일단은 그 워킹 투어가 괜찮았거든요. 그냥 근데 끝나고 이제 수고비로 아주 진짜 조금 줘서 미안하기도 하는데 좀 주고 그랬는데 고맙다고 하고, 그리고서 이제 맥주 한잔 마시고 나왔는데, 여기 아까 맛있다고 하던 밥집에서 밥을 좀 케밥 비슷한 걸 먹고, 그리고 이제 사실은 아까 그 포트리스에서 스코페 포트리스가 그 선셋이 멋있다고 하는데 그때까지는 있기가 힘들고, 이 길도 다 막혀버렸네요. 근데 이거 뭐 어떻게 뚫고 가야 될지는 모르겠는데 지금 이 시간이면 어쩔 수가 없는 것 같아요. 좀 당황스러운 게
돌아서 왔는데도 저쪽도 다 막고 있고 이쪽도 다 막고 있어서 아 여기가 모스크가 있었네요. 그렇긴 한데 여기를 나가야 되는데 어떻게 가야 되냐고 물어보니까 그냥 2분이면 되니까 기다리라고 그래서 기다려야 될 것 같습니다. 아까 가이드가 맛있다고 한 식당을 왔습니다. 점심도 먹어야 되고 1시간 넘었거든요. 지금 한 2시간 40분 정도 워킹 투어를 했는데 참 많은 도움이 됐어요. 하다못해 은행 출금 수수료도 그렇고 또 이제 다른 관광객을 만났는데 그 친구가 자기는 어디를 갔다 왔다 그러는데 거기가 되게 아름답다고 근데 이제 가는 방법을 또 알려주고 그다음에 사실 대중교통도 이용을 안 했던 이유가 카드를 사야 되는 줄 알았는데 카드를 사야지만 되는 줄 알았는데 카드를 사는 방법도 있고 또 핸드폰 앱이 있더라고요. 스코페버스라는 그 앱 설치까지 또 도와줘가지고 그걸 타고 가면은 뭐 버스비가 굉장히 저렴한가 봐요. 거기까지 가는데도 굉장히 저렴했다고 그 여자분도 깜짝 놀라던데. 근데 여기를 왔는데 또 이제 같이 그 워킹 투어에 참여했던 친구들이 아까 제가 맥주 한잔 마실 때 거기 같이 있었는데 그 친구들도 이제 3명이 왔는데 근데 또 거기서 맥주 마시고 저는 이쪽으로 이동을 하는데 여기 또 왔네요. 바로 옆자리에 앉아가지고 또 반갑게 인사를 좀 나누고 그랬습니다. 샐러드하고 이제 그 케밥을 시켰는데 빵도 갖다 주네요. 그리고 이제 이렇게 샐러드는 믹스 샐러드를 시켰는데 130데나르니까 한 3,000원 정도? 그 다음에 이제 뭐 아까 케밥은 200데나르가 안 됐던 것 같아요. 저는 7조각짜리를 시켰는데 이제 케밥은 나와야지 하는데 이따 나오면 다시 또 찍어보겠습니다. 케밥이 나왔고요. 여기 샐러드에다가 올리브 오일하고 발사믹 소스를 좀 빼서 먹는 건데 이놈들 요새는 아주 거대하고요. 여기가 이제 원래 성문인 것 같은데 지금은 닫혀 있고 여기 사람들 가는 길로 따라서 한번 가봐야 되겠어요. 여기가 이제 그 선셋이 유명하다고 하는데 그때까지 있기는 아까도 말씀드렸듯이 너무 시간이 많이 남았고 그 다음에 또 이제 가이드 이야기가 여기 조명이 아무것도 없대요. 그래서 당부하건대 어두워지기 전에 내려오라고 이렇게 이야기를 하더라고요. 그래서 이 요새에서 보는 모습은 이렇고요. 여기 밀레니엄 크로스도 보이고 이 요새는 15세기에 오스만 투르크가 이제 점령하고 나서 지었다고 해요. 이 지역을 통치하면서 또 이제 외적을 지키기 위해서 그랬겠죠. 근데
저쪽에가 성벽 쪽으로 걸어가는 길이 있는 것 같으니까 저기를 한번 걸어가 보도록 하겠습니다. 마케도니아 곳을 돌아다니다 보면은 국기 계양대가 엄청 많아요. 저렇게 큰 국기 계양대가. 이 정도는 이제 관공서에 걸려 있는 크기인데, 그렇게 막 한 5m, 7m 되는 이런 국기 계양대, 국기를 계양하는 계양대들이 되게 많은데, 뭐 국가주의, 전체주의 그런 의미가 아닌가 그런 생각이 들어요. 너무 막 애국심을 강조하고 하는 것도, 물론 이제 이 나라가 91년도에 독립을 하고 유고슬라비아 연방에서, 그 다음에 이제 그리스하고 이 외교적인 갈등 때문에 저기는 이제 바르다르 강이고요. 국호도 뭐 북마케도니아로 바꿀 수밖에 없었고, 그 다음에 이제 국기도 원래 알렉산더 대왕을 뜻하는 태양을 나타내는 이제 빗살 무늬 국기에서 저렇게 이제 바뀌었거든요. 그러다 보니까는 더 그런 애국심을 강조하는 것 같긴 한데, 하여튼 너무 막 이렇게 나라만을 강조하는 거는 그다지 좋아 보이진 않더라고요. 중간중간 성벽 사이로 보이는 풍경들은 이렇습니다. 사실 이 성벽이 15세기에 건축되고 지금 21세기니까 6세기인데, 오스만 투르크가 여기서 5세기 동안 점령을 했었거든요. 근데 이제 다양한 나라들의 역사를 봐도, 우리나라 역사도 그렇지만은 영원히 존속하는 나라는 없어요. 그리고 다른 나라의 땅을 빼앗기 위해서 전쟁하는 경우도 많이 있지만은, 사실 시간이 지나고 나면은 그 땅에 누가 살게 될지 모르거든요. 당장 지금 내가 좀 더 많은 걸 누리기 위해서 침략 전쟁을 하고 하는 거는 잘못됐다고 생각되고요. 이제 우리가 지금 살고 있는 땅, 많은 우리 선조들의 노력으로 이렇게 저희가 이런 많은 혜택들을 누리고 살고 있지만은, 나중에 이 땅에서 누가 살게 될지는 모르겠지만은 이 땅에, 그러니까 우리나라 땅에 살게 될 누군가가 그냥 행복하고 풍요로운 땅에서 살게 되기를 바라면서 우리가 할 수 있는 일을 하면 될 것 같다는 생각이 듭니다. 사실 그저께 이제 여기 스코페에 오는 과정에서, 소피아 스코페에 오는 과정에서 만난 김영규 선생님 같은 경우도 그런 이야기를 했었는데, 우리가 이제 동북 삼성에서 태어나거나, 아니면 북한에서 태어나거나, 아니면 남한에서 태어날 세 가지의 확률을 가지고 있었는데, 우리가 남한에서 태어난 게 다행이라고 생각하고, 뭐 우리가 특별히 어떤 노력을 해서 여기서 태어난 건 아니잖아요. 시험 봐가지고 그런 것도 아니고, 정말 여기 태어난 거를 고맙게 생각하고, 우리 후손들이 계속 우리가 지금 누리고 있는 것보다 더 좋은 여건, 환경에서 살게 하는 게 중요하겠다는 생각을 공감을 했고, 또 여기 이 북마케도니아의 역사를 보면서 절감을 했습니다. 이 땅에 사는 사람들도 기원전 2세기에 로마에서 쳐들어와서 로마 제국의 일부가 되었다가, 그러다가 이제 또 동로마
제국의 일부가 됐다가 또 이제 다른 일부 지역 정권들이 한 두 정권이 들어섰다가 그러다가 또 이제 15세기부터는 오스만 투르크의 지배를 받다가 또 이제 공산화가 되고 2차 대전 이후에 그리고 이제 또 91년에 독립이 돼서 독립국가를 유지를 하고 있는데 여기가 유럽에서 그 알바니아 다음으로 가난한 나라거든요. 물론 알바니아도 바로 옆에 붙어 있어요. 그러다 보니까 국호마저도 자기 그 마음대로 못 정하고 그리스의 간섭을 받아야 되고 국기마저도 그렇게 또 바꿔야 되는 그런 수모를 겪었는데 우리 또 이제 좀 뭐 외세의 침략도 많았고 어려움도 겪었지만 어쨌든 선진국이 됐잖아요. 이보다는 더 발전된 상황을 후손들한테 물려줘야 될 책임이 우리에게 있지 않나. 좀 어설픈 생각이지만 나이 먹은 노인네가 외국에 와서 그런 생각이 들어서 말씀드려봤습니다. 그럼 오늘은 이걸로 오늘의 일정을 모두 마치고 이제 여기서 숙소로 가서 좀 정리를 하도록 하겠습니다.